अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व शौक़ बाने दुरूद शरीफ हुआ या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल आज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ी मुबारक मिलाद शरीफ के ज़ुमुंग उस्तासु द टोलो दा हाज़िरी लिदल औरदल वयल पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल व मंजूर फरमाई। और रब्बिल आज़ाल खालिक़ कायनात ज़ुमुंग उस्तासु द हुज़ूर मुबारक कामिल इत्तिबा कामिल इताअत और द हुज़ूर मुहाबत और रोज़ महशर बांधे द हुज़ूर मुबारक अज़ीम शफ़ाअत नसीब फरमाई। डेर बदर नावी सरा स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़्वाम मद्दाहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निज़दे और दलरे ना राग़लियो मुसलमानानो मशरानो कशरानो हमज़ोलो रब्बि ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात ज़मुंग उस्तासो द हुज़ूर मुबारक व पाक व तालीमात बांधे अमल कुल तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। ज़ुड़ द कुमी ना शुक्रिया अदा कौम द दग़े मिलाद शरीफ द मेज़बान ताहिर जमील सेब और द बानी द महफिल जनाब अरशद अली सेब और द टोलो मातम मुखातम मुसलमानानो शुक्रिया अदा कौम च मालम इज़्ज़त राको अल्लाह करीम दस्तासो द द्वाड़ो जहानो इज़्ज़तुना रहमतुना बरकतुना नसीब फरमाई। ज़बड़ेर ख़बरें उगदवल न गाड़म तकरीबन चिदगा मिलाद शरीफ द जनाब मुफ्ती अब्दुल वकील साहिब द सदारत प रणा के दागी दलान दे तड़ेर वक्त नरा रवान दे और मुँह सर स्टेज बांधे पीर तरीक़त जनाब बादशाह से मुबारक हम तशरीफ़ फरमा दे दाहुई वक्तम कीमती दे और ज़ाती तौर बांधे मिजाजन जमा उगदे ख़बर डेरे इज़दम ना कोलेम नशम और हर चाहे ज़ाती राय भी डेरे उगदे ख़बर दे इंसान जहन की निमना मुनासब चीवी इत्दाल भी वदरे ख़बर अरस कौल गाड़म पदग़े बाबरकत मिलाद शरीफ के अल्लाह करीम द औरेदो द वयलो और ब्याबल त रसौल तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। सामिन हज़रातो मुफ्ती अब्दुल वकील साहब दामद बरकातुहुल अलैना डेरा जुख्ता व जवरा ख़बर शुरू करे व मा इख्तिताम के वावरेदा व दावरेदो सादत मनसीब शो और आदा चिदा से महाफिलो इनेकात चे दे द दिन इस्बत द हुजूर मुबारक सर दे
او چې کله د حضور مبارک سره د کم سیزم نسبت راشي ادنا نه تر ادنا پورې ولی نوي خود ادنا نسبت د اعلا سره کېدو د وجه نه ادنا هم اعلا ته رسیږي دا واضح ده براهین قاطعونا شواهدنا دلایلنا ثابت ده لکه څنګه د یعفور په حواله سره مفتی سے محترم تاسو ته گزارشات وړاندې کول نو زموږ استادو دغه ناس ته چې دا او دلته دغه اهتمام شوی دی دغه ټوله ناس ته هیڅ مقصد هم نشتا سوا د دینا چې په دغه ناس ته کې مونږ الله پاک یاد کو او محبوب پاک یاد کو د دین علاوه زموږ څه مقصد نشتا نه د چا د زنده‌باد د پار راغونډیو او نه د چا د مردباد د پار راغونډیو او نه د چا د نامي اوچته دو د پار راغونډیو او نه ځان د ښکارا کېدو د پار راغونډیو د موږ استادو دغه ناستا یا پر ربیع الاول شریف کې په دغه روی زمین باندې په شرق او غرب کې په اسلامی ممالکو کې چې دا کم ناسته وشوي د میلاد شریف په نامه باندې د سیرت النبی په نامه باندې د مولد شریف په نامه باندې د مولود شریف په نامه باندې دغه ټول ناستو صرف او صرف غرض او مقصد دا دی چې حضور مبارک نن 1400 کال مخکې پیدا شوی دی خدا داسې وړه خوشحالي نه وه دا یو داسې وړوکې ولادت خوشحالي نه وه داسې یو کمزورې خوشحالي نه وه چې دا د یو کال پورې د منحصر شي د 2 کالو د پورې منحصر شي یا د یو عام ماشوم ولادت نه و چې 4-5 کاله یې برډې مناو شي 5-6 کاله د چا خوشحالي مناو شي 6 کاله د چا کیک کټ شي دا د یو وړې هسته او د یو عام انسان او د یو عام ماشوم ولادت خوشحالي نه وه د هغې هسته د ولادت خوشحالي ده چې در قیامت مازیګره پورې دغه ولادت خوشحالي مناو شي بیا هم کمه ده دا د هغې هسته د ولادت خوشحالي ده او په دغې خوشحالۍ باندې د حضور مبارک د میلاد او د ولادت او د پیدائش په خوشحالۍ باندې نور څه نه کېږي خو مونږ راجمع شو هغې کې الله تبارک وتعالی د کلام پاک نه تلاوت وشي په هغې میلاد شریف کې او په دغې ناسته کې د الله تبارک وتعالی د محبوب نعتخواني وشي قال الله قال الرسول بیان شي مشایخ پکې دعا وکړي اختتام کې د وس مطابق ایصال ثواب صدقه وشي د دین علاوه بل شی خو په دې کې نه وي او دغې ناستې ته چا مختلف نومونه ورکړي چې چا ورته سم وویل خو چې د حضور مبارک یاد پکې کېږي د حضور مبارک د یاد د نسبت په بنیاد باندې ناستې ته ډېر زیات عظمتونه او برکتونه او رحمتونه میلاو دي مونږ هم مخې غرض باندې که چېرې دا کم میزبانان دي کم علما دي او کم تاسو راجمع همدغه یو نسبت دی چې د حضور مبارک په عقیدت کې د حضور مبارک سره په محبت کې د موږ استادو انداز به عمده وي او تر قیامت پورې به عمده وي انشاءالله العزیز چې د حضور مبارک په یاد کې به په مختلفو طریقو باندې موږ اجتماعات کوو او دا خبره زه ضروري ګڼم او دا جمله د ستاسو زړونو ته ضروري اچول غواړم چې داسې محافلو کې ناسته دا د سعادتمندو خلکو کار دی دا خبره دا د سعادتمندو خلکو کار دی چې چانه دا میلاد شریف څوک جوړول غواړي الله پاک د چا په ذریعه باندې میلاد شریف جوړول غواړي دام نیکبخت دي سوچ دغه میلاد شریف باندې خوشاله دي دام نیکبخت دي څوک په داسې محافل او میلادونو کې شرکت کوي دغه نیکبخت دي او که نور سم نه وي او څوک ترې نه خبر شول چې فلانکي جومات کې میلاد کیږي یا اوشو او په زړه زړه کې خوشاله شو دام د هغه دپاره د نیکبختۍ علامت دی دا د نیکبختۍ علامت دی چې موږ تاسو اجتماعاتو کې د حضور مبارک په دغې یادونو محافلو کې د موږ ستاسو شرکت نصیب شي او زه دا خو خبره په بعضو ځایونو کې ډېر په زبر زیر باندې کوم چې هغې نه یو ځان له یو خطاب جوړېږي خو صرف دومره به زه په لنډو الفاظو کې ووایم چې زه گزارش عرض کول غواړم تاسو ته هم سوشل میډیا په ذریعه باندې ګډ ته دا خبره زه عرض کول غواړم چې په داسې محافلو باندې بجای دا
چې څوک وایي چې دا دې دپاره څه دلیل دی، که څوک وایي چې دا چا مناو کړی، که څوک وایي چې دا کم کتاب لیکلی. زه وایم چې بجای دی چې دا سوالات وشي، زه وایم چې په دې په ځای باندې دا بهتر ده چې دا وویلی شي چې دا میلادونو انعقاد دا د زمانې تقاضا ده، کول پکار دي. هغه دور چرته لاړو چې کم دور کې به مخکې مشران په حجره بیټک کې ناستو، هلکانانو به هغه حجره کې کېناستی نه شول د ادب د وجې نه. هغه دور چرته لاړو، هغه دور چرته لاړو چې د خلکو به سحر په مانځه کې به هر چا سترګې ټیټې وي او د سورت یاسین تلاوتونه به کول د سحر مانځه نه. هغه جماعتونو کې هغه تلاوتونه چرته لاړل، هغه د هلکانو هغه ادب او احترام چرته لاړو چې کله به جومات نه راوتې او د جومات په دغه غاړه باندې او د جومات په دروازه کې به د مشرانو سپلې جوړې کړې شوې وې پخې کېدو ته او آسان پخې کېدو ته به هغه سپلې جوړې شوې وې. هغه عادتونه د کشرانو د ځوانانو چرته لاړل، هغه د ځوانانو هغه سترګو لیدل د قرآن کریم په پاڼو باندې هغه چرته لاړ، په موبایل باندې بدل شول. زه وایم چې داسې محافلو انعقاد ضروري دی چې وشي په دغه دور کې چې موږ نوجوانانو ته د الله پاک یاد ملاو شي، د حضور پاک یاد ورته ملاو شي، د الله پاک او د رسول پاک د تعلیماتو د احکاماتو د انواراتو جولې جولې ورته ډکې کړې شي. د داسې محافلو انعقاد پکار دی. د دې د وجې نه چې د موږ د حضور مبارک یاد نوجوانان واوري، نوجوانانو ته کم از کم دا پته ولګي چې د موږ حضور مبارک څوک دی. څه داسې خلک هم شته، داسې نوجوانان هم شته. هسې یو ټي وي باندې ما وظیفه ورکړه چې ما چې صورت اخلاص دا 300 ځلې وایه کاروبار دپاره، بس پسې میسج راغی واپس جی صورت اخلاص کم صورت تے، صورت اخلاص کم صورت تے. دا هغه کمزوریانې دي چې دغه محافلو قلت تے، د داسې خلکو ناستې او د داسې محافلو د ناستې نه مونږه لرېوالی دی، بجای دی چې مونږ وایو چې کم کتاب نه ثابت دی. زه وایم چې دغه محافلو فوایدو ته کتل پکار دي، د کتاب شتاب خبره پرېږده، خپل طرف نه فتوا ورکوئ چې د حضور مبارک په یاد کې محافل انعقاد کوئ. د دې دپاره چې څوک د محافلو کې کینی، که نارینه دي او که زنانه په لوډ سپیکر واوري او که ځوانان په دغه محافلو کې کینی چې د الله او د الله د رسول د یاد نه خبر شي، په دې باندې فتوا ورکول پکار دي، بجای دی چې د دې دپاره خلک د دلایلو طلب او مطالبه وکړي. غرض مده حاضرینو چې داسې محافلو انعقاد پکار دی او دې ته نه دي کتل پکار چې په محافلو باندې موږ دنیا خرچې کوو. 1 روپۍ هم به مه خرچ کوه، 1 روپۍ خرچه هم به مه کوه، خو بس راشي جومات کې خلکو ته دعوت ورکه او کښېنوه، په کاوه باندې هم در سره خلک ګزاره وکړي. خو لیکن د الله د رسول یاد ته بدعت نه دی ویل پکار، د حضور مبارک یاد باندې پابندیان نه دی لګول پکار، د حضور مبارک د یاد دپاره د دلایل او مطالبات نه دی کول پکار، بلکې دلته څه بیانېږي. مفتی صاحب درته څه وفرمایل، زه به د 2-3 خبرې کومه، د چا په یاد کې کومه، د چا دپاره کومه، د ستاسو د زده کړې دپاره به کومه او د دې دپاره به کومه چې تا ته خپل محبوب مصطفی علیه الصلاة والسلام معرفت حاصل شي. د حضور مبارک یاد په ذریعه باندې ته خپل آقا وپېژنې چې زما د نبي څه مقام دی، زما د نبي څه رتبه ده. حسینه چې دا مرحله را نشي. یو کسو څه کسانو په مغربي ممالکو کې، په هغې ممالکو کې یو کسو عیسائی و، مسلمان شو. څه شو؟ مسلمان شو. مسلمانېدو نه بعد بس هغه منځ او کلمه او وظیفې او دا څیزونه یې شروع کړل. آخر کې دا خبره وکړه چې دا چا مسلمان کړی او چې تاسو سره خو ناست یم، خو دا راته ووایه چې زمونږ چې کوم نبی دی جناب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دبارہ کے مونگا څنګه عقیده او نظریات څنګه وساتو چې چرته تلې چرته دې سہالات دي څه نظریات دي د اسلام کسان ورته ویل چې زمونږ نبی خو بس راغلی او تللی دی او مړ شوی دی خبره خلاصه چې نه نبی خو ډېر مرتبه والا وي عیسائی ورته وایي نوی مسلمان زمونږ نبی خو دومره مرتبه والا و چې الله پاک برخې جولی و عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی دا څنګه اخیری نبی دی چې راغی او لاړ او مړ شو قبر کې العیاذ بالله مړ پروت دی او خاورو سره العیاذ بالله خاورې دی دا نبی خو هډو نبی کې دی نشي نبی خو هغه وي چې د عظمتونو خاوند وي نبی خو هغه وي د شوکتونو خاوند وي نبی خو هغه وي چې هغه د کمالاتو خاوند وي نبی خو هغه وي چې هغه د معجزاتو خاوند وي کچره تاسو اسلام دا وایي او ماته هغه اسلام وړاندې کوئ چې د کم اسلام نبی په قبر کې مړ پروت دی داسې اسلام هم بیا مړ دی عقیده یې مړه ده نظریه یې مړه ده او داسې نبی باندې زه ایمان هم نه راوړم واپس عیسائی شو د دغه اسلام نه واپس روګردانی وکړه وجه سوا وجه دا وه چې چا مسلمان کړی و هغه ته دا پته نه وه چې زمونږ محمد مصطفی د کم شن خاوند دی زمونږ د حضور مبارک څه عظمتونه دي او دغه عظمتونه او دغه کمالات چې تاسو ته د حضور مبارک متعلق بیانېږي په جمعې به درته په خطاباتو کې کله ناکله ملاویږي خو میلادونو انعقاد د دې دپاره کېږي چې تاسو خپل نبي وپېژنئ تاسو خپل محبوب کبریا وپېژنئ تاسو د محبوب کریم په هکله باندې بېلوسه محبت اظهار وکئ او هسې نه چې سبا له څوک مسلمان کې او واپس درنه عیسائی شي ځکه چې ستا عقیده دا وي چې زما نبي مړ دی په قبر کې پروت دی نو داسې نظریات دا مړه نظریات دي دا د حضور مبارک متعلق چې وفات دی او مړ دی او په قبر کې العیاذ بالله مړ پروت دی دا مړه عقیده ده او مړې عقیدې باندې بیا د خلکو زړونه ژوندي کېږي نه بیا نور هم مړه کېږي الحمدلله په دغې محافلو د میلادونو کې همدغه پیغام ملاویږي چې خپل حضور وپېژنئ خپل محبوب وپېژنئ د شان مصطفی وپېژنئ عظمت مجتبی وپېژنئ ورفعنا لک ذکرک مقام وپېژنئ د رحمت للعالمین معنویت وپېژنئ په محافلو کې دا بیانېږي چې سبا لکه یو امتی د حضور مبارک متعلق عقیده او نظریه ساتي سرته کمزورې نظریه ونه ساتي بلکې دا عقیده وساتي چې د مخ پس مکه باندې نه چرته د حبیب په شان دی راغلی دی نه شته او نه به راشي د دې د وجې نه محترم حاضرینو ابتدائی گزارشاتو کې ما دا عرض وکړو چې داسې محافلو انعقاد ته تګ هم پکار دی په خپله باندې منعقد کول هم پکار دي هټ کر د دې نه چې په دې باندې د خلکو رای مختلف دي صرف مقصود دې د قتل پکار دي چې د حضور مبارک په دغه محافلو په یاد کې څه بیانېږي موږ ته خپل حضور یادېږي او دا طریقه د حضور مبارک په یاد باندې زړه خوشحالول د حضور مبارک په ذکر او په یاد باندې زړه ته قرار ورکول دا صحابه کرامو طریقه وه او د حضور مبارک د عقیدت دپاره دا خبره یاد ساتئ د حضور مبارک د عقیدت دپاره د دلیل ضرورت نشته دی د حضور مبارک سره عقیدت دپاره د هډو دلیل ضرورت نشته دی د حضور مبارک عقیدت چې شو عقیدت چې د حضور مبارک سره د ستا د زړه لګاو تړون جوړ شو بیا دې دپاره دلیل تاړو ضرورت نشته دی او په دغه یو نقطه باندې یو دوه درې خبرې عرض کول غواړم حاضرینو حضور مبارک حجامه وکړه خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی علیه رحمه دا حدیث مبارک روایت کړي حاضرینو حضور مبارک حجامه وکړه حضور حجامه داسې وفرمایله مخکې خو به خکر په ذریعه باندې خکر به ولګېدو حکیم ته به ډاکټر ته به دا پته وه چې فلانکي ځای کې
فلان کی ځای کې خکر د دې بیمارۍ دپاره لګي، فلان کی ځای کې خکر د دې بیمارۍ دپاره لګي. د خکر چې کم نری سر وي هغه به دلته به کټ به ولګولو په یو رګ کې، او په هغه فلان کی خاص رګ باندې به د خکر دغه سر کې ښودلی شو، او په دا غټ د خکر په دا غټه خوله باندې به حکیم خولې طرف ته وینه راښکله، او دا وینه به د بدن نه خارج شوه. د مختلفو بیمارو دپاره شفا به کې پرته ده، هغه یو ځان له عنوان و موضوع ده. خو مخکې زمانه کې به خکر لګېدو او دې ته به حجامه ویل. حضور مبارک د خپلو امتیانو دپاره، حضور مبارک د خپلو امتیانو د علاج د سنت والي دپاره چې علاج هم سنت دی، علاج هم سنت دی، حضور مبارک حجامه ولګوله. چې کله حجامه ولګوله نو بدن نه وینې ویښکو ته وینې ویستلو ته په خاص طریقې سره حجامه ویلی شي. حضور مبارک حجامه په یو کس باندې وکړه، او د حضور مبارک چې کومه وینه مبارکه وه دا په لوښي کې جمع کوله. چې کله لوښی د هغه مطابق ډک شو، حضور مبارک ارشاد فرمایلو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته خپله وینه مبارکه ورکړه، او حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو اے عبداللہ ابن زبیر لاړ شه دا داسې ځای کې دفن کې چې هغه محفوظ وي. عبداللہ ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه وینه د حضور مبارک راواغسته، او په یو ځای او په بل ځای باندې ګرځي را ګرځي چې حضور مبارک فرمایي محفوظ ځای کې دفن کا. نو لاړو حضور مبارک دغه وینه مبارکه ورسره ده، کله غره لمن ته، کله غر ته، کله ځمکې ته، کله شاړې ته، کله دشتې ته. خو عبدالله ابن زبیر فرمایي چې ما د ذهن دا فیصله نشوی کوله چې د حضور دغه پاکه خاوره مبارک، دغه پاکه وینه مبارکه په کومه خاوره کې دفن کم، په کاڼو کې دفن کم، په خاورو کې دفن کم، د بوټي د بیخته دفن کم، چرته دا یوسم. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې زما په دغه الفاظو باندې حضور فرمایي محفوظ ځای کې دفن کا. ما ته محفوظ ځای خپل عقل نشاندهی نه راکوله چې دا کم ځای کې دفن کم، چې آخر سوچ دا رالو چې دینه محفوظ ځای به نه وي چې زه اوس کم او خپل بدن ته گزار کم. صحابي رسول عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وینه مبارک راواغسته او خپ مینه باندې اوس کلا، او د خلکو د عام انسانانو وینې نه پته نه چې کمه بدبویي به ځي، خو لیکن د حضور مبارک د وینې مبارک خو ځان له شانو د حضور مبارک په بدن مبارک کې د مشک او د زعفران نه زیاته خوشبویي پرته وه. هغوی مبارک خو ځان له داسې حیثیت د شان او عظمت د جسم اطهرو هغه یو ځان له ټاپک دی. خو حضرت سیدنا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ اوس کله چې کله اوس کله تیره کا حضور مبارک بارگاہ تا حاضر شو. حضور مبارک ورته ارشاد فرمائی اے عبداللہ وینه د محفوظ کا، عرض کہ یا رسول اللہ او محفوظ شوا. مبارک علیہ السلام ورته ارشاد فرمائی چې خکاری راته داسې لکه تاس کلی وی. عرض ورته کوي یا رسول الله نو ماته محفوظ هم د خپل بدن ښکاره کېدو. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو اے عبدالله ابن زبیر چې تا کله د ما وینه اوس کله په ځان د اور د جهنم حرام کړو. حضور مبارک ورته فرمایي چې په ځان باندې د اور جهنم حرام کو، ځکه چې د پیغمبر په بدن باندې اور د جهنم حرام دی او د ما د بدن جز د ستا بدن جز وګرځېدو. رب ذوالجلال به کرم د ستا بدن جهنم ته نه ګزارئ، تا بدن به کلم جهنم ته نه ځي، ځکه چې د ستا په بدن کې خون د مصطفی پرته ده. حضور مبارک ورته دا بشارت فرمایلو او حضور مبارک او دا علماء لیکي چې حضرت سیدنا عبدالله ابن زبیر ته وخت مرګ پورې به د وخت مرګ پورې به د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د بدن نه خوشبو د مصطفی روانه وه. علماء لیکي چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ بیا په ژوند کې عطر نه استعمالول، په ژوند کې به خوشبو نه استعمالوله، بلکې د حضور مبارک هغه خوشبو د هغه بدن پورې لګېدلې وه. ایون تر دې پورې علماء لیکي چې عبدالله ابن زبیر چې کله دغې دنیا نه پرده شو په بدن مبارک له چې غسل ورکولو هم په بدن کې خوشبو د مصطفی موجود وه.
देसे के चुन चुन के दा हदीस मुबारक के ढेर खबरें दी खुसे चकमा बुनियादी खबरा ऊंचा तवल ख्वाड़म अगदा तवज्जो ख्वाड़म चकमा खबरें बांधे जदवदरे खबर रसकुल ख्वाड़म अगदा च हुजूर मुबारक वीना मुबारक अस्कल तासु न बसवाल कौम और जवाब बेमाल राकवे हुजूर मुबारक वीना सहाबी रसूल उस कला सवाल दलता दादे हर छाना दा सवाल कोम च कुरान करीम पर कम आयात की लिखले शिवी च हुजूर मुबारक वीनस कई तो यो आयात केम नश्ता च द हुजूर मुबारक वीना दरता मिलावशी हुजूर मुबारक वीना उस कई पर यो आयात केम निश्ता ओ कवि सोक दे ओ खाई और न द हुजूर मुबारक पर यो हदीस किश्ता च हुजूर मुबारक फरमाइली वी च मावीना मुबारक दरता मिलावशी नो द मावीनस का यो हदीस किम निश्ता नो ए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ता खो न कुरान की ली दली च वीना उसका न प हदीस की ली दली च वीना उसका नो ब्याद वीना मुबारक अस्कला वाले द अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अकीदत दावाई च द हुजूर मुबारक द अकीदत द पारा दलील त जरूरत नश्ता दे मा द हुजूर मुबारक सर अकीदत दे और अकीदत अंदाज में दा दे च द हुजूर मुबारक वीना मुबारक हम उसका न कुरान वाई च उसका न हदीस वाई च उसका और आगे मौजूद हम अब्दुल्लाह इब्न जुबैर द हुजूर मुबारक वीना स्कला आगे पैगाम दाओ च मा द हुजूर सर अकीदत दे और द हुजूर सर अकीदत द पारा दलील जरूरत न दे जका च अकीदत द पारा दलील द मोहब्बत जरूरत है चकला पसड़ के अकीदत वी अकीदत रुस्तु द मोहब्बत नाराजी और चकला पसड़ के द हुजूर मुबारक सर मोहब्बत वी और द मोहब्बत न चकम अकीदत जोड़शी अगर अकीदत त पारा दलील निश्ता और कचोक द दलील पसी गर्जी किताबु न द गोरी मुंग द हुजूर मुबारक द अकीदत त पारा आडो दलील त जरूरत न गणो बगैर द ढेर दलाइलो द इब्तिदा के तमहीद ना द हुजूर मुबारक के बल फरमान आलिशान तरफ तवज़स्ता सु ज़हन बोज़म हज़ुंदा हदीस मुबारक में प मुख्तलिफ ज़हीनों के प मुख्तलिफ खिताबातों के अरज़ करे हम दे हुजून के दे मौजू सर यो ज़्यादा निज़दी जोड़ दे अरज़ कुल वाड़म और बेख्तिसार सरा हाज़रीनो हुजूर मुबारक यौरा से हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा हदीस मुबारक च रसकुल वाड़म किताब हवाला से का रसकुल वाड़म च बाज़ किताबू कसांद किताबों पसे ढेर गर्जी नो बयाने पसे गुरी ठीक दा और जो हुजूर खबर राशि मुंग किताब पसे बयान न गर्जू मुंग द हुजूर मुबारक निस्बत पसे गर्जू हाज़रीनो हुजूर मुबारक का तफसीर कबीर लिख ली दी इमाम फ़खरुद्दीन राजी पखपल मशहूर तफसीर कबीर के तफसीर राजी बांधे मशहूर दे हुजूर मुबारक हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक तो फरमायल रदी अल्लाह तआला अन्हु चे ए अबू बकर लाडशा ओ प जरगर बांधे राला यो गोतमा जोड़ा का द दे द पारा चे कल ज चाता खत लेगम न अगब मा सरा यो मोहर पे हिसाब बांधी वी यो गोतमा राला जोड़ा का प गोतमा बांधे उली का चे ला इलाहा इल्लल्लाह चकल से चरता खत लेगम नो दाखपला गोतमा प मोहर प हैसियत बांधे प कागज बांधे चकम सीस खत लेगम पागे बांधे बे हम खल्क तो दा पता लगी च दाद हुजूर मुबारक तरफ न खत रागले दे अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु लाडो जरगर और सोनार ला जरगर तवाई च बदे बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह उली का हुजूर मुबारक वर फरमाइली च बदे बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह उली का चकला अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जरगर ला गोतमा द जोड़े दो द पारा वरकई नो वर तवाई च बदे बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह उली का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उली का टूलु आए सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम सोनार लग्याशो और द हुजूर मुबारक दा गोतमा जोड़े दो बांधे कार शरोकड़ो सवरा से बात चे कल टेम पुरशो अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु वरलो जरगर तवाई जी हुजूर मुबारक गोतमा तैयार दा इरशाद वर फरमाई अर्ज की आओ द हुजूर गोतमा तैयार दा च कम ज़ेन के सोनार कभी गोतमे वगैरह दी च कम तैयारी पखबल शौकी सुनो वगैरह की खुद भी द हुजूर मुबारक गोतमा शौकेस के परतवा रवाय गस्ता
ابو بکر صدیق دا ورکا استاسو گتما دادا چکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گتما کولاو کڑا او لیکلے با پڑاو کڑن نو گتما باندے لا الہ الا اللہ لیکلے شیو ورسرا زرگر محمد الرسول اللہ لیکلیو خو چکل گتما ابو بکر صدیق پا غور باندے پڑاو کڑا نو دا محمد الرسول اللہ سرا دا ابو بکر صدیق نومم لیکلے شیو زرگر او صدار توائی ابو بکر صدیق ورد ارشاد فرمائی زرگر زد دیر پا حیرت کے واچولم زد دیر پا تعجب کے واچولم زب دے سوچ باندیوم چکل زد گتما را اوچت لکم دستا سنا او حضور مبارک لزد گتما مبارک ورکم نو زب ورطا سارس کو ما چه تاسو خورا طویلیو چه لا الہ الا اللہ اولی کا نو ما خپل طرف نا ابو بکر صدیق فرمائی ما خپل طرف نوویل چه لا الہ الا اللہ یوازنا محمد الرسول اللہ لکل پکار دی زب دے سوچ کے ان چکا حضور رانا پختن اکڑا چه ابو بکر ما خطاسو تا لا الہ الا اللہ ویلیو دا مانوم دا وسر ولی لکل ہے زب دے سوچ کے ان چه حضور لبدا دے سا جواب رکوم خو زرگر زب دے سوچ کے واچولم چه دا مانوم دا ولی لکل ہے زبردی سے جواب ورکوم زرگر و سنار ورتوائی چه اے ابو بکر صدیق ما دا رب ذات قسم وی چه دا اللہ نامم مالی کلے دا محمد الرسول اللہ نامم مالی کلے خو ما تا دا پتا نشتا چه با گتما باندے دا ابو بکر صدیق نامہ چالی کلے دا اے ابو بکر صدیق ماما ملامت تکوا زب رب باندے قسم خورم چه دا ناما ما دستا والا ندا لکلے ابو بکر صدیق پا دے سوچ و فکر کے روان دے دے حضور مبارک بارگاہ جناب رسالت ترا روان دے ابو بکر صدیق دا سوچ دے چه دا کم خبر چاہتا نوی معلومے دا محمد الرسول اللہ تا معلومی وی ابو بکر صدیق را گئے ادب سر ولار دے حضور مبارک تا عرض کئی یا رسول اللہ دستا سو گتما تیار دا حضور مبارک گتماو کا دا ڈیرہ خیستوا خورتوی فرمائے چھے یا اے ابو بکر دا مانوم دا ولی لیکلے ما خطاسو تنو ویلی اچ ما ورطا عرضو کو چھے یا رسول اللہ ما دا خپل دا مین دا اولی کلا زگا چھ چرتم دا خدانم وی التا دا مصطفانم وی یا رسول اللہ بس ما زخپل طرف نہ دا اولی کلا کہ آزان دے سوچو کہ آغازان دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے او کہ ورسر اوائے نو اشہدو ان محمد الرسول اللہ دا غرض دا چھ کچر منگا اوائیو چھ کل کائناتو کہ ہر سخو پریک دا حضرت آدم علیہ السلام فرمائی کہ زکلا جنت تا داخل شم اور پا جنت کے ما ہوری اولی دی دا ہورو پا تندی باندی یو طرف تا دا خدا نمو اور دا تندی پا بل طرف تا دا مصطفیٰ نمو اور فرمائی کہ پا جنت کے یو ونم مادا سے اونلی دا پا جنت کے چھے پا ہر ونے پا ہر پانا باندے دا خدا نمو دا مصطفیٰ نمو ابو بکر صدیق امدغا داس اپنا وی عرض کہ یا رسول اللہ تاس خونو ویلی چه تاسو نوم اولی کلشی خو ما زڑا دا ویلا چه دا اللہ نوم سر دستاسو نوم اولی کلشی حضور ورطا فرمائی چه دا خو ٹک شوا خدا را تا ہوا ہے چه دستا نوم دا اولی لکلے دستا نوم چا لکلے عرض کہ یا رسول اللہ زد اللہ بذات قسم کم چه نما تا پتشتا چه دا چا لکلے او نظرگر تا پتشتا دا چا لکلے جبریل حاضر شو چه یا رسول اللہ دا مال لکلے جبریل السلام ورطا ارشاد فرمائی یا رسول اللہ دا مالی کرے جبریل السلام ورطا فرمائی جبریل السلام تا محبوب فرمائی اے جبریل دا ولی لکلو جبریل السلام ورطا عرض کہ یا رسول اللہ دا ما خپلا نئے لکلے ما طرف فرمائی لی چھ دا ابو بکر صدیق نوم اولی کا ما طرف فرمائی لی دی اور رب راتا داس یو فرمائل چھ اے جبریل لارشا کچر صدیق اکبر تا دا مناسب نوی چھ دا ما نامینا دا مصطفیٰ نام جداشی کچر دا ابو بکر صدیق تا مناسب نوی چھ دا ما نامینا دا مصطفیٰ نام جداشی او کہ ابو بکر صدیق داوائی چھ چرتا دا خدا نومی علتا دا مصطفیٰ نومی نو رب العالمین جبریل تا فرمائی چھ زم دا غوارم چھ چرتا دا ما ناموی علتا دا مصطفیٰ ناموی کچھ چرتا دا مصطفیٰ ناموی علتا دا ابو بکر صدیق ناموی ابو بکر صدیق غیرت او عشق داوائی چھ ما نامین دا مصطفیٰ نام جدانشی رب العالمین فرمائی زد داوائیم چھ ما دا حبیب نامین دا صدیق اکبر نام جدانشی دا حدیث مبارک تاسو واوری دو توجہ غوارم حاضرینو توجہ غوارم
چې حضور مبارک ورته فرمایلیم داسې وو چې صرف د الله نوم ولیکه. هغې باوجودم ابوبکر صدیق د خدا نوم سره د مصطفی نوم ولیکلو. صدیق اکبر ته قرآن کې کم ځای کې رب فرمایلی وو، په کم ځای کې حدیث کې راغلی وو چې د الله د نامې سره مصطفی نوم لیکي. نه قرآن کې دا حکم شته، نه په حدیث کې دا حکم شته. خو کشر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خدا نامې سره په خپل طرف نه د مصطفی نامه لیکلې ده. ابوبکر صدیق فرمایي چې دی دا د عقیدت دپاره وه، دا د محبت دپاره وه، او مصطفی سره د عقیدت او د محبت دپاره دلیل ضرورت نشته. عقیدت دلیل نه غواړي، عقیدت مینه محبت غواړي. صدیق اکبر خپل طرف نه ولیکله، په دې باندې نه قرآن نص موجودو، نه د حدیث مبارک نص موجودو. او کچرې دا بعضې کسان په فتوو کې لږ تیز وي، او خاص کر دا نوي نوي مفتیان دا ډېر زیاده زر فتوا هم لګوي، او چې علم یې کم وي هغه هم زر فتوا لګوي. کچرې داسې مفتیان هغه دور کې موجود وی شاید چې ډېر فتوو سره اصحابه کرام مخامخ شوي وای، شاید چې ډېر فتوو سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخامخ شوی وای. زه سوال دا کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق حضور مبارک فرمایي، او دا جمله سره په زړه باندې ولیکئ. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کله کل کائنات او ایمانونه راجمع کړي شي او هغه په یو تله کې واچولی شي، او په بله تله کې یک تنها ایمان د ابوبکر صدیق واچولی شي، حضور مبارک فرمایي لو وزنا ایمان ابي بکر ایمان اهل الارض لرجح ایمان ابي بکر. حضور فرمایي د کل دنیا ایمانونه کله ابوبکر صدیق د ایمان سره وتړل شول، د ټولې دنیا د ایمانونو نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان مضبوط دی. اسه چې د چا ایمان مضبوط دی په کل کائناتو کې، د هغه انداز عقیدت دا دی چې عقیدت لپاره دلیل نشته، او بیا عقیدت هم د حضور مبارک عقیدت د هغې لپاره به د کوم ځای نه دلیل راوړې. زه خو دا خپل طرف نه عقیدت په بنیاد دا رسکول غواړم چې دا عقیدت په خپله باندې دلیل دی، عقیدت په خپله باندې دلیل دی. زه وایم چې نورو دلایلو دپاره د عقیدت دلیل ضرورت دی، خو عقیدت دپاره د نورو دلیلونو ضرورت نشته دی. د حضور مبارک سره چې کوم بلاوسه عقیدت وي د حضور مبارک، او که څوک دا تصور ساتي چې دومره یې مه غټوه او دومره مرتبه ولا مه ورکوه چې الله سره برابر کې. زه سوال دا کوم چې برابري خو حاله راځي، بغیر تشبیه و تمثیل نه مثال رسکول غواړم چې یو کس راته ووایي چې دا ستا په لاس کې چې کومه سبزي ده دا څو کیلو ده، زه به ورته وایم چې دا 15 کیلو. نو چې ما ته 15 کیلو معلومه وي ورته ووایم چې 15 کیلو ده. که راته وایي چې زه خو در سره نه منم، بس را بوړو تله کې 15 کیلو کاڼي واچو او بل طرف ته به دا سبزي واچو، نو مونږ به وتلو چې وی تلو پته به ولګي دا 15 کیلو ده. نو د برابرۍ دپاره دا شی ضرور دی چې کیلو به هم درته پته وي او سبزي به هم درته پته وي، هغه نه بعد به ته تلې نو بیا برابري معلومیږي. نو زه دا عرض کول غواړم چې ای صاحبه چې ته وایې چې الله سره مه برابره وه، د دې خو دا مطلب شو چې د الله مرتبه هم درته ټوله معلومه ده، د حضور مرتبه هم درته ټوله معلومه ده. هغه نه بعد تا تله راواغسته او په تله باندې تا وتلله د الله مرتبه د مصطفی مرتبه، هغه نه بعد تا وویل چې صاحبه تا خو د الله او د رسول مرتبه سره برابر کړه. دا خو هله څوک ویلی شي چې کله د الله مرتبه هم ورته معلومه وي، د مصطفی مرتبه هم ورته معلومه وي، هغه نه بعد وتلي نو دا خبره څوک کولی شي؟ داسې څوک شته چې د الله پاک د مرتبې ورته پته وي، دا څوک شته چې د محمد رسول الله مرتبې ورته پته وي؟ موږ ته خو خپلو مشرانو کتابونو کې دا خبره پرېښودې ده چې یو ورځ حضرت سیدنا بایزید بستامي رحمه الله تعالی رب ذوالجلال ته عرض
को डेरा बारीका खबर रसकुल वाड़म और कप पोश हुए न सुभान अल्लाह आवाज़ में पते ज़बान रा कवे बयाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला दा डेर यो लवड़ जवर आलिमी दीन और डेर यो लुई सूफ़ी यो डेर लुई वलीउल्लाह तिरशवे अगर यो रस ज़ड़ला दा खबर रागला शद हुजूर मर्तबा लगा मालूमो मा जो हुजूर सुबना मर्तबा दा रब ज़ुल जलाल व सुबना मर्तबा वर कड़े रब ज़ुल जलाल वर ता इल्हाम फरमाए लो इल्हाम वर तो फरमाए लो रब ज़ुल जलाल वर ता फरमाए ए बयाज़ीद यो आगा समंदरू नहीं चिद उबूदी यो आगा समंदरू नहीं चिद मारिफत थी द मारिफत समंदरू न जान लवी दा चरतरी चाहता मारिफत मिलाव दे नो अभी दा समंदरू नो पतमशता खो कमुंगा उतास वही दा समंदरू न बचरते ही नो दाशा इश्तना नो सकैरा दा पतम न मालूमा इतराज़ बना को सोच ना बसवाल न रावलू खो दुमरा बारस कम जो हुजूर मुबारक द अज़मत मालूम दो द पारा रब ज़ुल जलाल और तो इल्हाम फरमाए लो चे बयाज़ीद बुस्तामी द मारिफत प दरिया के डूबशा द मारिफत प दरिया के गोतज़न शाह लम्बू हुआ बयाज़ीद बुस्तामी से फरमाई ज़द मारिफत मोहम्मदी प दगे दरिया के डूब शो माँ और माँ के सफ़र शुरू करो लम्बो में शुरू करा गोतज़न शो मख के लाड़म इस वक्त न बाद माँ तरब ज़ुल जलाल इल्हाम फरमाए लो चे बयाज़ीद बुस्तामी दलता उधरेगा द मारिफत पर दगे मुकाम बांधे उधरेगा नूर मख के मज़ा बयाज़ीद बुस्तामी से फरमाई ज़ो उधरे दम और माँ तरब ज़ुल जलाल इल्हाम फरमाए लो चे ए बयाज़ीद नूर मख के मज़ा मख के द अनवार व पर्दी शुरू कीगी मख के द अनवार व पर्दी शुरू कीगी और तो फरमाई ए बयाज़ीद दिन बाद चिकम द अनवार व पर्दी शुरू कीगी 1000 द नूर पर्दी दी 1000 द नूर पर्दी दी और का अवलने पर्दी तो और निज़ेश व बयाज़ीद दा से ब उस वज़ेगे लकचंगा और तवीख्त गुजार के और पसीकन के उस वज़ीगी कयो पर्दी तो और निज़ेश व हम बयाज़ीद दवीख्त पशान दे उस वज़ेगे और देना बात बतन मख के नूर न से बयाज़ीद बुस्तामी फरमाई शागद नूर पर दे दुमरा तजल्लियात पके च हकीकत दावा कचरे लगम वो निज़िश होए ज़बद दवीख्त पशान दे वज़ेदल होए और रब ज़ुल जलाल राता इल्हाम फरमाए लो च ए बयाज़ीद तज़माद हबीब मुकाम और मर्तबा मालूम अवल ग़ाड़े ए बयाज़ीद दा 1000 पर दो न बाद मुकाम द मुस्तफ़ा सिर्फ शुरू कीगी ए बयाज़ीद ज़माद हबीब मुकाम कतल ग़ाड़े ज़माद लबीब मुकाम कतल ग़ाड़े दो रफ़अना लका ज़िक्रक ताज मचे चाहत पसर करे दाग मुकाम लिदल ग़ाड़े दागे हस्ते मुकाम लिदल ग़ाड़े श रहमतल लिल आलमीन ताज में सजाओ करे दे ए बयाज़ीद तद हुजूर मुकाम लिदल ग़ाड़े इब्तिदा तेम नशे रसीदे इब्तिदाए हलकीगी चिकला 1000 द नूर पर देखलासी गोया बयाज़ीद बुस्तामी से फरमाइल च मुकाम मुस्तफ़ा ना सिर्फ खुदा बा खबर दे द हुजूर मुबारक शान दा चाहता मालूम न दे अब अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला खबर तब वापस राशम हुजूर फरमाई चलो ठूल दुनिया द ईमानुन ना द अबू बकर सदीक ईमान द ठूल नज़ियात मजबूत थे मुस्नद अहमद हदीस मुबारक थे हुजूर मुबारक फरमाई द आसमान ना यो द्वतले राकुज़िशवे द आसमान ना यो द्वतले राकुज़िशवे इमाम अहमद बिन हम्बल पखबल मुस्नद की हदीस लिखी द्वतले राकुज़िशवे हुजूर फरमाई यो तला के यक तनहा ज़के खुद लेशम और बल तला के द आदम अलैहिस्सलाम नवाखला तर क़यामत पूरे टोर इंसानान के खुद लेशवल और चकल रब ज़ुल जलाल वज़न उकड़ो मोहम्मद द टोर न ऊंचा तो हुजूर फरमाई कुल पैगम्बरान पयो तलके सरल कुल इंसानानो ना और यक तन्हा प बल तलके हुजूर मुबारक के खुदरे शो हुजूर फरमाई द टोल न द्रुन ज़ौमा
حضور مزید ارشاد فرمایي چې کله زه دغه تلې نه کوز کړی شوم په دغه بله تله کې سوا د پیغمبرانو نه جزاکم الله سوا د پیغمبرانو نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تله کې خودلې شو. حضور مبارک فرمایي چې کله بیا او تللې شو سوا د پیغمبرانو نه نو بیا ما ابو بکر د ټول نه دروندو سبحان الله چې دا هغه ایمان او د عقیدت دا انداز دی چې حضور مبارک سره چې کم شي نسبت وي او هغه د عقیدت په بنیاد باندې وي هغه د پاره دلیل مغواړه چې د چا ایمانونو دا حال دی هغه دلیلونو پس نه ګرځېدلی هغه دې پسې ګرځېدلی چې محبوب ماته په څه کې ملاو شي سبحان الله. یو ورځ دریم نمبر روایت ارسکول غواړم او بیا به زه اختتام طرف ته ځم حاضرینو. او دا ډېره باریکه خبره ده او دا خبره هسې ستاسو ما زړه کې یو خبره وه چې تاسو ته عرض کړم. ډېر خو به لیټ شوی نه وي جمع ښه جي ټایم شته ښه جي ډېرو پروګرامونو ته لاړو په هغې کې ډېر کثیر تعداد باندې خلک وي د هغې د پروګرامونو یو ځان نه خوند دي خو چې تاسو کم تعداد دی او بیا د ستاسو تعداد نه زیات د ستاسو ذوق ته زه ګورم ماشاءالله نو زړه وایي چې خبرې انسان ډېرو کې چونکې د ستاسو هم عقیدت دی او موضوع عقیدت ته نو زړه وایي چې ډېرې خبرې وشي خو بهرحال بیا هم د خبرو دپاره هم یو حد وي. بل حدیث مبارک عرض کول غواړم یاد ساتئ حضور مبارک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ور سره تشریف فرما دی او په دې دوران کې حضور مبارک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والد سے ابو قحافہ رضی الله تعالی عنہ چې فتح مکه په موقع باندې مسلمان شو. ابو بکر صدیق زوی مخکې مسلمانو پلار وروسته مسلمان شو خپل نامه عثمان وا رضی الله تعالی عنهم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والد سے راغی پسترګو باندې اخره کې بوډاوالی د وجه نه معذور شوی مو حضور مبارک لراغی او حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله بس نور زم ایمان راوړم یا رسول الله سره تیر کې چې کلمه وایم بیعت وکم مسلمان شم. حضور مبارک چې دی ابو بکر صدیق والد صاحب لاس ور وړاندې کړو او هغوی مبارک کلمه وویله مسلمان شو. چې کله اس سوال دا دی چې ابو بکر صدیق صاحب څومره خوشاله و چې پلار مسلمان شو. وجه دا ده چې بچی د پاره د ټول نه غټه خوشحالي دا ده چې پلار ته اعزاز ملاو شي د چا بچی دی او هغه الګ ځوان دی او سبا له ویل چې پلار د 19 ګریډ افسر شو بچی به څومره خوشحاليږي ځکه چې 19 ګریډ افسر شي یا پلار ته نوکری ملاو شي بچی څومره خوشحاليږي یا بچی مرتبه ورته ملاو شي پلار څومره خوشحاليږي. نو په دې وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به څومره خوشاله و. یاد ساتئ روایت کې راځي ابو بکر صدیق په ژړاو ابو بکر صدیق په ژړاو په خندا نه حضور مبارک چې کله مخ مبارک را وګرځول ابو بکر صدیق ته فرمایي چې ابو بکر صدیق ولې ژاړې پلار د مسلمان شنو ژاړې ولې دا خندا خبره ده خوشاله خبره ده. حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله ژاړم په دې نه چې پلار مو مسلمان شو ژاړم په دې باندې چې د ما خپل یو ارزو عقیدت دا دی چې کاش چې د ما د پلار د لاس په ځای باندې د ابو طالب سے لاس ستا په لاس کې وای چې هغه مسلمان شوی وای نو ته به خوشاله وای چې پلار مو مسلمان شو نو زه خوشالېږم او یا رسول الله ما د ستا د خوشالۍ نه خپله خوشالي د قربان وي زه په دې خوشاله شوی وای چې ابو طالب صاحب لاس مخکې کړی وای او هغه مسلمان شوی وای زه تاسو د خپل تره سره ډېره زیاته مینه محبت و که د هغه لاس د ما د پلار د لاس په ځای باندې وای نو مصطفی به خندلی او که اوس د ما د والد صاحب لاس د ستا په لاس کې دی ابو بکر ځکه نه خاندي چې ټولې خنداګانې د مصطفی په خندا باندې قربان دي. د ابو بکر صدیق رضا
द मुस्तफ़ा पर रज़ा बांधे कुर्बान वी और मां ज़ड़ा अर्ज़ू तमन्ना दादे च द मां द प्लार द ईमान पसे बांधे का अबू तालिब ईमान रावड़े वे नो पदे बांधे अबू बकर सदीक खुशाल दे पागे बांधे मोहम्मद मुस्तफ़ा खुशाल शे हाजिर नो दगज़े के सवाल उम्दा पैदा कीगी चे अबू बकर सदीक छता दा तसवरम सुख साथी चे मा प्लार कनवे मुसलमानम खैर दे दा तसवर सातल यो सवालिया निशान दे दा तसवर सातल चे मा द प्लार पसाय बांधे दे हुजूर मुबारक तरलास वो अगई ईमान ना वड़े वही दा यो सवालिया निशान दे खो लेकिन अबू बकर सदीक मुंग ता दाल दर्स रा कही चे कामिल ईमान द मा पसीना के प्रोते खुद दग कामिल ईमान तकाजा दादा और दा ईमान हला कामिल शोए दे चे दग ज़ड़कियों पर दग ईमान के अकीदत ता मुस्तफ़ा प्रोते और दा से अकायदो दा पारा और दा से अकीदत व मोहब्बत दा पारा द दलील पसे गर्जे दल नदी पकार और चकला द बुखारी हदीस मुबारक दे हुजूर मुबारक न सहाबी हुजूर मुबारक न सहाबी छावला हुजूर मुबारक लयो सादर रावड़ो और हुजूर मुबारक ते ज़रूरतम ज़ियातो बुखारी हदीस अरस को लुगाड़म हुजूर मुबारक दामक के चकम हदीस मुबारक को दादा मुस्तदरक आला सहीहैन हदीस मुबारक को हुजूर मुबारक लचा सादर रावड़ो यो जनाना या बल रिवायत के राजी सड़े हो हुजूर मुबारक को लहरावड़ो हुजूर दाम पखपलो गोतो बांधे गंडले दा कबूल के दा कसंगा ताहिर जमील से पखपलो गोतो बांधे या रसूलुल्लाह दा तमगा जोड़ा करे दा अल्लाह दी अकीदत कबूल मंजूर की हुजूर मुबारक ला दखपल गंडले शवी दलास गंडले शवी सादर हाजिर शो हुजूर मुबारक तारस के या रसूलुल्लाह दा सादर तासु कबूल के सहाबा फरमाई हुजूर मुबारक ता दगे सादर दुमरा ज़ियाद ज़रूरत हो कि समदस्ती दुई मुबारक दना नशवल और अगा सादर मुबारक ने लंग जोड़ को हुजूर मुबारक रा बहर शो पदे दौरान के सलग वक्त तीर शो सहाबी उधरे दो या रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह दत्ता सो चिकम सादर वो सुवा चलो दमाल न राके या रसूलुल्लाह दमाल न राके सहाबाई किराम और तो गुरी और तो फरमाई ज़ड़ ज़ड़ के और तवाई और उससे और तबखलब बांधी वेला चिता तपदश्ता चे हुजूर मुबारक ता दगे सादर दुमरा ज़ियाद ज़रूरत हो चे संग और त मिलाव शो कोर मुबारक लाड़ो और सादर इस्तेमाल को और तो ब्याम तेरे हुजूर मुबारक न सादर वाड़े साहबा किराम तो खुदा पता हुआ चे द हुजूर मुबारक पर दर के द नश्त न इलावा हर से मिलावीगी द हुजूर मुबारक पर दर के द नश्त न इलावा हर से मिलावेगी हुजूर मुबारक पर दर के खो नश्त चेदा नश्त हो हुजूर मुबारक खो बना न कोला नश्त पे न कोलो जगर नश्त को हागत सो कई शागत सर सवीना हुजूर मुबारक खुद कुल कायनात मालिक दे हुजूर मुबारक वर तो फरमाई जी ठीक था हुजूर मुबारक दना न शो और सादर मुबारक के वला रावले गलो कोरना हुजूर मुबारक सादर वर तमिलाव शो सहाबा पर आउचल शोल पे होसा बांधे चिता तपता व वले सादर अगस्तो असहाबा किराम सहल रदियल्लाहु तआला नो रिवायत के हुजूर मुबारक साहबी वर तो फरमाई सहाबा लग पे आराम बांधे सिर्फ मान पुख्तनो के जदा सादर में गुख्ते वले दे हुजूर मुबारक साहबी वर तो फरमाई मा तपता व जदा स्तासो कम फीलिंग्स दी कम एहसासात थी कम जज्बात थी दा ज़मानम और माँ पस रकम दादी चे हुजूर मुबारक था सादर ज़ियाद ज़रूरत हो ऐसा भाई किरामो माँ दर खपल रब पर ज़ात कसम भी चे द हुजूर मुबारक न सादर द दे द पारा वागस्तो चे पर कल मर्शम पर दगे सादर की राता कफन मिलाव चे सहाबी रसूल दगे सहाबी रसूल रावी फरमाई चे कल दा सहाबी वफात शो वसियत दा उकड़ो चे माँ तब दगे सादर के कफन राखवे और चकला दे मुबारक वफात शो तो दगे सादर मुबारक के सहाबी रसूल तक कफन मिलाव शो सवाल कौन द टोली दुनिया द उलमाए किराम ना चे दगे सहाबी रसूल ता कम आयात के फरमाए शिव चे द हुजूर मुबारक द सादर न कफन जोड़ का कम हदीस मुबारक के रागलियो चे द हुजूर मुबारक द सादर न जाल्ला कफन जोड़ का दीन अता पता लगी चे द हुजूर मुबारक द अकीदत द पारा दलील त जरूरत नश्ता अकीदत द पारा मोहब्बत द जरूरत है सहाबी रसूल मुबारक
او خپل ذوق اسدا سوای او بدغه ذوق باندې خپل خبره ختمول غواړم تاسو نه پښتنه کول غواړم اسدا ذوق څنګه ذوق دی چې دغه صحابي رسول چې کله قیامت ورځ شي ما او تاب کله د مردان په جوړ کړی شوي کفن کې راوچتېږو څوک به د پېښور ګنډلی شوي کفن کې راوچتېږي څوک به د پاکستان د ملک د ګوټ ګوټ نه په مختلفو فیکټریانو کې جوړ کړی شوي کفن کې راوچتېږي مړي څوک به د لندن په کفن کې راوچتېږي څوک به د امریکې په کفن کې راوچتېږي خو ناز وي دغه صحابي ته ټولو خلکو به د کفنونه عام کفنونه وي او صحابي رسول چې کم کفن کې راوچتېږي دا به صادر د مصطفی علیه السلام صحابی په دغه عقیدت باندې ناز دی صحابی رسول پیغام دا ورکول غواړي چې حضور مبارک سره عقیدت ته پاره قرآن او حدیث مبارک دلائل او تلاش ضرورت نشتا بچ نامه عقیدت ته مصطفی شوا چې کله بو نامه محبت ته مصطفی علیه السلام شوا بیا دغه نسبت ته دلیل ضرورت نشتا او دا خبرم ضروری ده چې حضور مبارک سره چې کم عقیدت وي هغه د شریعت خلاف نه وي د شریعت خلاف کما خبر رااله هغه شریعت ریجیکټ کړی دا خو کچره عقیدت کې په ظاهر باندې د شریعت خلاف خبر نه موجود یا ساته داسې عقیدت دا د دنیا هم خیر دی د آخرت هم خیر دی په دنیا کې هم کامیابی ده آخرت کې هم کامیابی ده او دغه محافل چې کېږي دا د عقیدت په بنیاد باندې کېږي او عقیدت لپاره کېږي او په دغه عقیدت باندې به موږ انشاءالله مر نه به هم په دغه عقیدت باندې وي او جینه به هم په دغه عقیدت باندې وي او موږ به ناز وي قیامت پر ورځ باندې چې موږ هغه امتیان یو چې په دنیا کې میلادونه مناو کړي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.